ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਏ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। I chose to make my first announcement a week after the election here at a vaccine clinic to emphasize that of all the different priorities we continue to have, getting through this COVID-19 crisis remains our very top priority. We're seeing right now in different places across the country significant struggles with this fourth wave, particularly in Alberta, and it looks increasingly like Saskatchewan as well. Our hearts go out to all folks who are dealing with extremely difficult situations because of this pandemic, because of this fourth wave. I can assure you that over the past week, officials at all levels of government have been engaged with their counterparts in Alberta and in Saskatchewan to offer any and all support we can offer, from equipment like ventilators that we've already begun sending out to human resources, whether it's Canadian Armed Forces or Canadian Red Cross, whether it's facilitating the offers from other provinces who've offered to send folks to support. We will be there to support people in Alberta and Saskatchewan and anywhere across the country where people are continuing to face the challenges around COVID. But of course, the way through this pandemic, everyone knows, is to ensure that as many people as possible get vaccinated. We're up over 80% of eligible Canadians having received both doses of a COVID-19 vaccine, which is great news, but there is more to do. Here in this vaccine clinic today, I was able, first of all, to thank the incredible frontline workers from Ottawa Public Health who really have stepped up, not just these days, but over the past 18 months to ensure that people are getting vaccinated. But I also had the opportunity to chat with some people who decided that it was finally time to get their first dose. And I thank them for it. And it's, there are a lot of different reasons people are deciding to get vaccinated after having been unsure for a number of months. And I'm just so pleased that they're doing that. It was a combination of I need it for work, I'm doing it for my kids, I want to get back to the things I care about. These are all good reasons, and we need people who still haven't been vaccinated to choose to get vaccinated. US ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। US ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। We're going to ensure that the federal public service is vaccinated. There is a clear requirement of vaccination for anyone who works for the federal government.
Second, we're going to make sure in the coming weeks that anyone 12 or older who wants to get on a plane or a train be fully vaccinated. Third, we're going to work on continuing to establish, we're going to continue work on establishing international proof of vaccination so that Canadians who are fully vaccinated, who want to travel overseas, are fully recognized in their vaccination status when they travel. Fourth, we're going to foot the bill for provinces and territories who have moved forward on proof of vaccination certificates or vaccine passports, because we know that encouraging people to get vaccinated and protecting those who have gotten vaccinated is the key way through this pandemic and out of it. And fifth, we're going to keep good on our word to protect our frontline health workers who have stepped up for us these past many months, and ensure that anyone who harasses or intimidates them is faced with criminal sanctions. That's a commitment we made during this campaign, and it's something that Canadians want to see. ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। To announce to all of you that I have asked Chrystia Freeland to continue serving as Deputy Prime Minister and our Minister of Finance, and she has accepted. I am very pleased to be able to continue to rely on Chrystia as we do the big things that Canadians have tasked their politicians and their government to do in the coming years. I look forward to getting into it with her and with the other members of Cabinet who I'll be asking to join over the coming weeks. We will be swearing in Cabinet in the month of October, and we will be bringing back the House of Commons before the end of fall. The exact dates still to be worked out, but we are busy getting into the business of delivering on an ambitious agenda that Canadians laid out. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। Even as we move forward more ambitiously to support families with things like $10 a day childcare across the country, we're also going to be investing in the economy. I'm really excited about all the things that we're going to get to do as a parliament and as a government in the coming years. And I think Canadians see that this election was really important, not just for how we finish with COVID and the vaccination commitments that we've made, including today, but how we're going to build back a stronger future for everyone, which is the work we're going to get doing. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 52 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ 42 ਐਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇਖਿਆ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯਵੇਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲਸ, ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। They get fully vaccinated or they stay home. But the parliament should not come back under any kind of hybrid formation or with work, because I think it might have been necessary and legitimate as a way to proceed a few months or a year ago. But now we know that we can go on with the way this building is supposed to work. And we should not refrain from doing so, because a few persons don't believe that the vaccine works. This belongs to another century. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।